Good morning, everybody. I am Professor Nityanand, Government Women's First Grade College, Ajarkad, Udupi. I am serving as a assistant professor in the Department of Political Science. Today, I am going to discuss about the importance of the study of international relations. International relations is nothing but the relations among the nations of the world. The study of international relations is useful to both individual and society. The purpose of the study of international relations is to understand the international society as it is and not as it should be. The study of international relations is of great importance in the present day problem-ridden and independent world. The following factors reveals the importance of the study of international relations. 1. For human survival and progress. International relations gives importance to the survival of mankind and the progress. The study of international relations is helpful in solving international conflicts amicably. It imparts the lesson of goodwill and cooperation between the nations. It promotes world peace and world government. 2. Nationalism can be tolerated to some extent, but extreme nationalism create hatredness and rivalry among the nations of the world. Extreme nationalism resulted in number of wars. Because of extreme nationalism, world peace and the concept of world government becomes impossible. The study of international relations helps mankind to find out some solutions to these problems and to make this world a better planet to live in. 3. To study the basic motivations of nation state in the world politics. The study of international relations enables us to understand and analyze the basic motivations and objectives of any state and the techniques which it adopts for the attainment of these objectives. The decisions or actions taken by most of the states in reality are based on their national interest. 4. To avoid war and to establish peace. It is the high time to prevent war and save mankind from the horror of war. Mankind must put an end to war, otherwise, war will put an end to mankind. Wars are highly destructive. Instead of solving problems, it leads to thousands of problems which has no solution at all. International organizations like United Nations can be used to prevent wars and to promote world peace. 5. To achieve international cooperation. Today, most of the states are interdependent. No state, however powerful, can lead an isolated life. Without international cooperation, the international society cannot deal with problems like global terrorism, global warming, cybercrime, smuggling, etc. International cooperation is necessary to promote internationalism, world government, and world peace. 6. To know the significance of internationalism. The study of international relations helps us to understand that international coexistence is more important than national sovereignty so as to achieve the welfare of
all nations in the international society. Internationalism creates the feeling of oneness among the people of all nations in the world. 7. To understand collective security and disarmament. Collective security and disarmament are the techniques of achieving world peace. It became an integral part of the study of international relations. Any state which violates international peace should be punished by the collective actions of all the states. Collective security is based on the principle of each for all and all for each. Disarmament is reduction or elimination of certain or all armaments for the purpose of ending armament race. 8. To understand world public opinion. Global public opinion plays an important role in the international relations. No statesman or leader can ignore the world public opinion in their dealings with other states. 9. Goal of attaining a better world. International relations is an intellectual discipline which will make the people more intelligent, more vigilant, more cooperative and tolerant. Its study make everyone to become a good, responsible citizen and pave the way for a better and peaceful world. The better the world is understood by the better people in it, better for the world will it be. A UNESCO report. The study of international relations is conducive to save human civilization and multiculturalism of the nations of the world. Conclusion. Thus, the study of international relations has both theoretical and practical value. The famous saying of George Bernard Shaw holds good in this context. He says, political science is the science by which alone civilization can be saved. The study of international relations is extremely significant to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಾಜವು ಅದು ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇರಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. 1. ಮಾನವನ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾನವ ಕುಲದ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ದೋಷವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ತೀವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದವು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 3. ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 4. ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಭಯಾನಕತೆಯಿಂದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮನುಕುಲವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯುದ್ಧವೇ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಾಧಿಸಲು. ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. 6. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣವು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣವು ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 8. ವಿಶ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವನಾಯಕರು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 9. ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನಾಶೀಲ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕ, ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಿಸ್ತು. ಇದು
ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕನಾಗಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಹೇಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಋಣ. ನಾನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿ.ಎನ್. ಖನ್ನಾ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಚ್.ಟಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.